ধন্যবাদ দিই আজকে সুন্দর দিন আমাদের দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। আবার আমাদের সমস্ত বিশ্বাসী ভাই বোনদের একসাথে করার বিষয়, তাই জন্য ধন্যবাদ দিই। আসুন আমরা প্রার্থনা দিয়ে শুরু করি আমাদের সবার, কেননা বিনা প্রার্থনা আমরা কোনো কিছু করি না, কোনো কিছু করলেও সেটা হয়তো সফল হয় না। যেটা প্রার্থনা দিয়ে করি সেটা সর্বসময় ভালো হয়। তাই আমরা আমাদের মাঝে আমাদের রয়েছে আমাদের খাদিমা, তাকে ডাকবো আর সেই প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবো। আজকে সুন্দর দিনের জন্য যাতে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি শুধু আপনার জন্য এবং আপনাকে আলোচনা করবার জন্য, আপনার কথা শোনার জন্য। আমি সবাইকে আজকে সুন্দর দিনে আমরা উপস্থিত হচ্ছি আপনার জন্য ব্লেসিং আমরা পেতে পারি। আর যখন আমরা যাবো একটা নতুন মানুষ প্রার্থনা করি যা আমরা যারা সবাই এসেছি তাদেরকে আপনার পরিস্থিতিকে আশীর্বাদ করো, আর তাদের যারা রাস্তায় আছে তাদেরকে সুস্থভাবে সারা নিয়ে এসো। আর আমরা একসাথে তোমার গান বসে করতে পারি, আর তোমার কথা শুনতে পারি, তোমার বাক্য আছে আমাদের জন্য আজকে শুনতে পারি, আর আমাদের জীবনে যেমন উপকার করতে পারি। সবাইকে আমরা আমাদের দিয়ে প্রার্থনা করতে সবাই একটা নতুন জীবন, একটা নতুন একটা নতুন ভাব নিয়ে, একটা নতুন ভাবনা নিয়ে আমরা এখানে যেতে পারি। এই ছোট প্রার্থনা বিশ্বজিৎ নামে आंखों को बंद करें और मनों को स्थिर करें कि जब प्रभु की उपस्थिति में आए तो शांत होकर आए, और कानों को हृदय को खोल के रखें ताकि प्रभु का आवाज हम सुनने वाले हो सके। हम उनके चरणों में आते हुए हम विश्वास करते हैं कि हमें उद्धार मिलती है और हम स्तुति को लेके आते हैं। धन्यवाद देते आज के फिर से अच्छा दिन के लिए। आइए सर हम उठ के खड़े हो जाए, प्रभु की महिमा करें। किसी को अगर कमर पे दर्द या पैर में दर्द है वो बैठे रह सकते हैं, और जो अगर जो चाहे वो खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम खड़े हो ना
पे, है कि नहीं? वो परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, और वो परमेश्वर जो सबसे महान और अद्भुत है। सॉन्ग बुक में गाना है, परंतु मुझे पता है कि सबको याद है, तो इसलिए मैं खुद भी नहीं निकाली, इसमें नंबर बोल भी नहीं पा रही। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो मिलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने गवाया, जंगल से माय को निकाला, समंदर को जिसने गवाया, जंगल से माय को निकाला, वो बादलों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो बादलों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, वो जंगल को जिसने बचाया, वो जिसने लिए सबको संभाला, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसने लिए सबको संभाला, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। পরের গানে যাওয়ার আগে আমরা এই যে আগে গানটা গাইলাম, লাস্টের যে সেন্টেন্সটা ছিল, লাজার को जिसने जिलाया, जबकई को जिसने बचाया। আমি আশা করি সবাই জানে লাজারের ব্যাপারে, যদি কেউ নাও জানে আমি বলে দিই। লাজার 3 দিনের মৃতদেহ ছিল, 4 দিন কবরের ভেতরে ছিল, মারা গেছিল। 4 নম্বর দিনে যিশু গিয়ে তাকে কবর থেকে বাইরে বের করে এনেছিলেন। আর জাক্কাই যে ছিল, যে শখেও যে ছিল,
সেও একজন কর নিত বা ট্যাক্স কালেক্টর ছিল, তার জীবনে অনেক গুণ অনেক পাপ ছিল, তাকেও ঈশ্বর ক্ষমা করেছিলেন। তারপর আমরা বলি হ্যাঁ জিসকে লিয়ে সব কুছ সম্ভব। আমি জানি না আজকে আমরা এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছি কি প্রবলেম আছে, কি সমস্যা আছে, কি চিন্তা আছে, যদি এমন ঈশ্বর যে 4 দিনের মৃতদেহকে জীবন দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে, আমি আশা করি আমাদের সমস্যা সেখানে কিছুই না তার সামনে। এর পরের গান যেটা আমরা গাইবো সেটা আমরা এটাই বলবো যে আমরা জানি না আজকে কি আছে আর কালকে কি নেই, কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানি যে যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, এটা আমরা অবশ্যই জানি, আর সেই জন্য আমরা গাইবো এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ
दाऊद की तरह प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही एक भला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, और आपकी करुणा है जिससे हम नया दिन देखते हैं प्रभु जी, और आपकी ही दया है जिससे हमको प्रभु बड़े मुसीबतों से बचाते हैं प्रभु यीशु मसीह। करुणा से तेरी नया दिन निभाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद है जिस मौका के लिए जो हमें मिलता है आपका जय करने का प्रभु यीशु मसीह। पता नहीं हम पूरे हफ्ते भर अपना आपका जय जयकार कितना कर सकते हैं, परंतु इस रविवार के लिए धन्यवाद देते हैं, इस जगह के लिए धन्यवाद देते हैं जहाँ पे हम एकत्रित होते हैं आपका धन्यवाद करने के लिए प्रभु।
সত্যি আমরা এই মণ্ডলীর জন্য তোমাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিই প্রভু, যেখানে আমরা একত্রিতভাবে মিলিত হয়ে তোমার আরাধনা করতে পারি প্রভু যিশু। ধন্যবাদ দিই প্রভু। আগামী সময়ে যে তোমার হাতে দিই প্রভু, তোমার বাক্যে সাক্ষী দিয়ে সব কিছু তোমার হাতে দিই প্রভু, যে সব কিছু যেন তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী তোমার আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতে পারে প্রভু। প্রত্যেকের ভার তোমায় দিয়ে আরেকবার আরাধনা পাওয়ার যোগ্য তুমি প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা তোমার নামে চাই, আমেন। আপনাদের সকলকে আরেকবার শুভেচ্ছা জানাই আমাদের সালুশন মন্দিরের তরফ থেকে। আমরা ঈশ্বরের বাক্য দেখবো এবং দেখার আগে আমি দুটো কথা বলতে চাইছি। একটা হচ্ছে আমাদের মূল্য। আমরা জানি আমাদের মূল্য কি আছে, জানি কখনো কখনো চিন্তা করি আমাদের কি মূল্য, এই আছি নেই, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা অনেক মূল্যবান। আপনি আপনার প্রতিবেশীর কাছে আপনি হয়তো সাধারণ হতে পারেন, আপনার প্রিয়জনের কাছে আপনি সাধারণ হতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আপনি ভীষণ মূল্যবান। আসুন একটু প্রার্থনা করেন। মঙ্গলময় যিশু, তোমায় ধন্যবাদ করি আজকের দিনের জন্য পিতা, আর এই সুন্দর বাক্যের জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দিই প্রভু, কারণ তুমি আজকের যে বাক্য রেখেছো পিতা ঈশ্বর, প্রত্যেকটা আশীর্বাদ করে শ্রোতা বক্তা উভয়কে তোমার হাতে রাখে পিতা ঈশ্বর, তোমার আত্মার পরিচালনা দাও। ধন্যবাদ করি, প্রার্থনা যিশু তোমার নামে চাই, আমেন আমেন। হালেলুয়া। কারা কারা কাদের কাদের বদহজম হয়? হয় না? কাদের কাদের হজম শক্তি কম আছে? আমাদের অনেকেরই হজম শক্তি কম আছে না, হজম হয় না। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন দেখবেন, আমি আজকে বলছি না, আমি পেছনে আরো 30 বছর 40 বছর আগে যাই, মানুষের মধ্যে কোনো সমস্যা ছিল না, লোহাও খেয়ে নিতে পারতো, হ্যাঁ, একটা 19-20 হলেই হজমের প্রবলেম হয়ে যায় না, একদম অ্যাসিডিটি অনেক কিছু হয়ে যায়। আমি কিছু কড়া কথা বলবো, হয়তো হজম হবে না, চারগুলো আগে থেকে বলে রাখলাম। তো ঈশ্বরের বাক্য এমনই, কারণ আমি যখন ওখানে বুঝেছিলাম, ম্যাডাম বলছিলেন এই কথা, যে যখন আমরা যেন কিছুটা হয়ে যেতে পারি, কিছুটা হয়ে যেতে পারি এখান থেকে, তাই না? হতে পারে অনেক কিছু হজম হবে না, কিন্তু আজকে ওনার কথা যেটা বললো, যেন হজম করে যেতে পারি এখান থেকে, একদম যেন সব ঠিকঠাক হয়ে যায়, পেট পুরো একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। হালেলুয়া। সো ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা খুব কি জিনিস, আমরা মূল্যবান। আমরা যতই মানে কি বলবো, যত ভালো জায়গায় যাই না কেন, মানুষের চোখে আমরা মূল্যবান হতে পারি না, বাট আমরা ঈশ্বরের ঘরে যখন আসি আমরা সত্যি আমরা মূল্যবান, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টি আমরা প্রেসিয়াস না, একটা বিশেষ আমরা। হালেলুয়া। কিন্তু যখন যিশুর ঘরে যাই, ওখানে আমাদের প্রচুর মূল্য আছে, যে আমরা এখানে এসেছি। ঈশ্বরের বাক্য বলছে ঈশ্বরের ঘরে একদিন 1000 দিনের সমান। এটা আমরা সবসময় জানি, ঈশ্বরের ঘরে একদিন 1000 দিনের সমান। আমরা অনেক সময় আমরা পোস্টম্যানের মতন কাজ করি, জানি এটা? এখনকার সময় পোস্টম্যান আছে খুব কম, রানার চলেছে যাত্রাপথে, আমরা জানি না রানার আগে চিঠিপত্র নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় রানার? আজকে রানার যারা কে কাজ করছে? মোবাইল কাজ করছে না। এই মোবাইল কত মানুষের চাকরি খেয়ে নিয়েছে, জানি আপনারা? একটা পিওনের চাকরি খেয়ে নিয়েছে, একটা ফটোগ্রাফের চাকরি খেয়ে নিয়েছে। আর আপনি দেখেন ভালো করে, অনেক কিছু দেখবেন করে, রাস্তায় ব্যবসা করতো, সেই ব্যবসাও আজকে ঠিক হচ্ছে না, কারণ অনলাইনে ব্যবসা করছে, তাই না? তো এখানেও তাই ঈশ্বর আমাদের পোস্টম্যান হিসেবে ব্যবহার করছেন। আমরা প্রত্যেকেই একটা পোস্টম্যান, জানেন কখন? যখন ঈশ্বরের সুসমাচার মানুষের কাছে নিয়ে যাই। হালেলুয়া। আপনারা কারা কারা আছেন এরকম যে আপনি সুসমাচার নিয়ে গেছেন? আমি আজকে সত্য আমি এখন পেয়েছি, মৌমাকে দাদাকে আজকে প্রভুর কাছে নিয়ে এসছে সুসমাচার দিয়ে, হ্যাঁ, ওখানে চলুন দেখুন, আপনার কত ভালো লাগে, শরীর সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই না? উনি একটা পিওনের কাজ করলো। হালেলুয়া। সো আমাদেরকে পিওন হতে হবে, এই মোবাইলে পিওন না, আর ফেসবুক করলো কত বাক্য দেওয়ার জন্য কত লোক পাবেন, কিন্তু আপনি নিজে একটা পিওন হয়ে যান। হালেলুয়া। দুঃখের বা সুখের খবর হতে পারে, সেটা ভালো খবর হতে পারে, আবার খারাপ খবরও হতে পারে। পিওন সবসময় কিন্তু ভালো খবর আনেন তা না, খারাপ খবর আনেন। তো আমরাও সেরকম, খারাপ খবরও হতে পারে যে আপনি যিশুকে না জানেন, আপনি নরকে যাবেন, আপনি যিশুকে না জানেন, আপনি উদ্ধার পাবেন না।
যত আপনি ভালো কাজ করে থাকুন না কেন, এটা হচ্ছে একটা পিয়নের কাজ। প্রথম এবার করতে বলো, প্রথম করিন্থীয় তার 9 অধ্যায় 24 পদ। এটা নতুন নিয়ম আছে, যারা বাইবেল খুলবেন নতুন নিয়ম খুলবেন। প্রথম করিন্থীয় তার 9 অধ্যায় 24 পদ। হ্যাঁ বলো। তোমরা কি জানো না যে দৌড়ের স্থলে যারা দৌড়ে তারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল একজন পুরস্কার পায়। তোমরা এইভাবে দৌড়ো যেন পুরস্কার পাও। হালেলুয়া। এই জগতে যারা দৌড়ায় তাদেরকে কি হয়? একজনই পুরস্কার ফার্স্ট, তারপর সেকেন্ড হতে দেয় একটু কম, থার্ড হতে আর একটু কম, তারপর সান্ত্বনা পুরস্কার। কিন্তু পৌল বলছে তোমরা এমন দৌড়াও যেন তোমরা পুরস্কার পাও। তোমরা, এটা প্লুরালে কথা বলাচ্ছে না, বহু বচনে কথা বলছে। তো আমরা যেন প্রত্যেকে যে দৌড়াচ্ছি, অনেকে বলে আমি তো কত লোককে বলেছি, কিন্তু ঠিকভাবে আমাকে দৌড়াতে হবে যেন আমি পুরস্কার পাই। পুরস্কারটা এই জগতের লোক দেবে না, বাট আমার ঈশ্বর আমাকে সেই পুরস্কার দেবেন। হয়তো আমার কাজকে কেউ দেখতে পাবে না, আমার কাজ কেউ জানতে পারবে না আমি কি করছি। অনেকজন আছে না যারা গোপনে কাজ করে, ঈশ্বরের কার্য কে মাসিমাকে বলেন উনি কথাটা গোপনে, মানে উনি অনেককে সুসমাচার দেন, অনেককে মানুষের পথে নিয়ে এসেছেন। শ্রীমতী অনেককে সুসমাচার খিদে থাকে একটা সুসমাচার দেওয়ার, মানে চিঠি নিয়ে যাবো যেন আমরা কখনো চিঠি নিয়ে যাবো, কখনো আমি মানুষকে সেই চিঠিগুলো জানতে দেবো। হ্যাঁ, তো এই আমাদের খিদে থাকা দরকার, আর সুসমাচার দেখা। এটা হচ্ছে দৌড়, একটা দৌড়। হতে পারে আপনি দৌড়াবার সময় অনেক প্রবলেমে পড়লেন, হয়তো জুতো আপনার ঠিকঠাক নেই, হয়তো আপনি দেখবেন বৃষ্টি এসে গেল, কিন্তু আপনি তবু দৌড়াবেন, কারণ আপনাকে খবরটা পৌঁছাতেই হবে। হয়তো দেখবেন একটা মানুষ খুব হতাশার মধ্যে আছে, খুব কষ্টের মধ্যে আছে, খুব তার কাছে আপনার দৌড়াতে এসে চিঠিটা নিয়ে। আর চিঠিটা কি? ঈশ্বরের বাক্য। চিঠিটা কি? ঈশ্বরের পরিচয়। চিঠিটা কি? ঈশ্বরের কথা। চিঠিটা কি? ঈশ্বরের সান্ত্বনা, ঈশ্বরের উদ্ধার। এই হচ্ছে চিঠির যে লেখা। তো এইগুলো আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। হালেলুয়া। চাই ঝড় হোক, যারা চাকরি করে তারা কিন্তু ঝড় দেখবে না, কারণ টাকা পাবে না, কাজে লাগার টাকা পাবে না। একমাত্র জল যখন জমে যাবে, যখন সারা কলকাতা ডুবে গেছে, তখন হয়তো পিয়ন চেষ্টা করবে, না হলে হয়তো চাকরি চলে যাবে। আমাদের হয়তো চাকরি চলে যাবে না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ছাঁটাই করে দিতে পারে। এটা আমার ক্ষমতা আছে, ছাঁটাই করে দিতে পারে। তাহলে একবারে চাকরিটা তুলে ধরা একেবারে, ও আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা যেন যে কাজ যে দৌড়াচ্ছি যেন আমরা পুরস্কার পেতে পারি, ইনাম পেতে পারি। একটা অফিসে একটা স্টাফ যখন কাজ করে, যখন তার কাজে দেখে অনেক কাজ ভালো করছে, অনেক যা বলছে সেটা করছে, তার থেকে অতিরিক্ত কাজ করে ফেলছে, তখন তাকে ইনাম দেয়। জানি এটা কখনো অনেক অফিসে আছে, তাকে তখন পুরস্কার দেওয়া হয় যে এ ভালো কাজ করেছে। তো আমাদেরকে সেই ভালো কাজটা আমাদের করতে হবে। পৌল বলেন এমন দৌড়াও যেন সকলের পুরস্কার পায়। এই জগতের লোক কিন্তু একদিন পুরস্কার দেবে, কিন্তু পৌল বলছে তোমরা সকলে দৌড়াও, তোমরা পুরস্কার পাও। আর পুরস্কার আমাদের এমন দৌড়ানো যেন লক্ষ্যে পৌঁছানো। আমাদের লক্ষ্যটা কি? সুসমাচার মানুষের কাছে দেওয়া। লক্ষ্যটা কি? সুসমাচার মানুষের কাছে দেওয়া। আপনি পেয়েছিলেন একটা সময় ফ্রিতে, আমরা কেউ আছে আপনার এরকম যে টাকা দিয়ে আপনি সুসমাচার পেয়েছেন? আমি তো পাইনি, আমি ফ্রিতেই পেয়েছি, আর আমরা ফ্রিতেই দিচ্ছি সুসমাচার, না টাকা, তার জন্য টাকা দিচ্ছি না। তো আমাকে সেইটা আমাদের করতে হবে। আর আরেকটা যদি দেখি, পাঁচটা হচ্ছেন আমাদের মন্ডলীর খেলার কোচ। ফুটবল খেলে তার কোচ দেখেছি, ক্রিকেটে দেখি কোচ দেখেছি, উনি কোচ, উনি কিন্তু খেলাবেন, কিন্তু আমরা কজন খেলতে রাজি আছি? উনি স্টেজে দাঁড়িয়ে খেলাবেন, হ্যাঁ তুমি এটা খেলো, এইভাবে খেলো, ওরভাবে খেলো। বা যদি না খেলতে না রাজি আছে, আমার ক্ষমতা আছে কিন্তু খেলছি না, কেন? আমি ঠিকঠাক খেলার নিয়মটা জানি না, কেন না কোচ যেভাবে শেখাচ্ছে সেভাবে শিখছি না, তাই না? তো আমাদেরকে কোচের কথা শুনতে হবে। এবার আপনারা জেনে নেবেন আপনার কোচ কে আছে। কোচের কথা শুনবেন আর সেইভাবে আপনি চলবেন, দেখবেন আপনি খেলায় খুব ভালো, মানে দক্ষতা লাভ করছেন, খুব ভালো খেলতে পারবেন। যেন আমাদের ঠিক দিশা দেখান, আমরা ঠিক ট্র্যাকে চলছি কিনা সেই কোচ আমাদেরকে দেখাবে। আমি ঠিক ট্র্যাকে চলছি, যখন যারা দৌড়ায় দেখবে একটা লাইন থাকে, দেখেছি আমরা কখনো, আমরা নিজেরা খেলেছি তো আমি জানি। তো এর লাইন দেওয়া হয়, ওই লাইনে করে তোমাদের দৌড়াতে হবে, ট্র্যাকে দৌড়াতে হবে। যদি অন্য ট্র্যাকে চলে যায় ধাক্কা খাবে, পড়ে যাবে, আর দৌড়তে পারবে না। তো কোচ আমাদের ওইগুলো শেখান। ঠিক
এইভাবে তুমি কাজ করো, এইভাবে কাজ করো, এইভাবে কাজ করো। আর যদি আমি কাজ না করি, ঠিকঠাক না শুনি, তাহলে আমি কি করব? সেই দৌড়াতে পারবো না, বা সেই আমি খেলতেও পারবো না। তো আমাদেরকে এই জগতে খেলোয়াড় হিসেবে রেখেছেন, আর আমাদেরকে খেলাচ্ছেন কে? আমাদের কোচ। আর সেই কোচের কথা বুঝে আমাদের চলি। আমার একটা পুত্র ভাই আছে, ও অনেক নাম ফুটবল খেলায়, প্রচুর নাম। আর ছোট থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত লোক জানে, দুদিদা বলে, ফেসবুকে খুললে খবর দেবে সুমির সিনহা বলে, অনেক নাম আছে। ও খেলার মাধ্যম দিয়ে সুসমাচার দেয়। বড় বড় ব্যানার বানাবে, যেখানে খেলা হবে ব্যানার নিয়ে একদম। ওর ক্লাবের নাম হচ্ছে ক্রস স্টার ফুটবল ক্লাব, ক্রস স্টার ফুটবল ক্লাব। তো এটা হচ্ছে কোচের কাজ। হালেলুয়া। ঠিক এবার হবে আমরা গাড়ি। অনেকগুলো দেখলাম, প্রথমে দেখলাম কি পোস্টম্যান, দ্বিতীয় দেখলাম কি খেলোয়াড়, তৃতীয় দেখলাম আমরা গাড়ি। কিছু গাড়ি আছে চাবি দিলে স্টার্ট হয়ে যায় না, চাবি দিলে স্টার্ট। কিছু গাড়ি আছে তেল দিলেই স্টার্ট, আবার কিছু গাড়ি আছে পেট্রোল দিলেই স্টার্ট, আবার কিছু গাড়ি আছে ধাক্কা দিলে টেনটা, এই চল 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 চল। এরকম তো গাড়ি আছে ধাক্কা দিয়ে চলাতে হয়, তেল দাও তাও ধাক্কা মারতে হচ্ছে। তো আমরা ধাক্কা গাড়ি না বলি, কি মাসিমা আমরা ধাক্কা গাড়ি যাবো না। আমাদের অলরেডি প্রভু তেল দিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বাসের তেল দিয়ে দিয়েছেন, তাই না? তো আমাকে ধাক্কা গাড়ি যেন না হয়। হালেলুয়া। অনেক বিশ্বাসী আছে যাদের ধাক্কা দিয়ে চালু করতে হয়, অনেক বিশ্বাসী আছে তাদের ধাক্কা দিয়ে চালু করতে হয়। তো আমাদেরকে এমন একটা গাড়ি হতে হবে যে স্টার্ট দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে চলবে, আর ঠিক দিশায় চলবো, আর ঠিক জায়গায় যেখানে আমাদের গন্তব্যস্থল সেখানে আমি যাবো। হালেলুয়া। এটা আমাকে মনে রাখতে হবে। পরিবারে অনেক লোক আছে, আর ঈশ্বর কিন্তু তাদের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে বেছে নিয়েছে। পরিবারের সবাইকে বেঁচেছে। পরিবারে লোক অনেক আছে, কিন্তু কিছু কিছু মানুষকে ঈশ্বর বেছে নিয়েছে, যাদের মধ্যে দক্ষতা আছে, যাদেরকে ধাক্কা গাড়ি বলা হয় না, যাদের মধ্যে খেলার ক্ষমতা আছে, খেলা সম্বন্ধে জানে, যাদের মধ্যে পিয়নের কাজ করার ক্ষমতা আছে। ঈশ্বর এইরকম লোকদের পরিবার থেকে বেছে নেয়, তুমি এই কাজগুলো করো। এই জগতে আপনি অনেক চেয়ার পাবেন বসার জন্য, এখানে কতগুলো চেয়ার দেওয়া আছে বসার জন্য, তাই তো? কিন্তু এই জগতের চেয়ার আজকে আছে, কালকে নাও থাকবে। ঈশ্বর যে সিংহাসন দেবে না, সেই সিংহাসন চিরস্থায়ী। হালেলুয়া। বিশ্বাস করি তো? ঈশ্বর যে সিংহাসন দেবে, সেই সিংহাসন চিরস্থায়ী। এখন যে প্রধানমন্ত্রী যে চেয়ারে বসে আছেন, হেরে গেলে সেই চেয়ার ছাড়তে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যে চেয়ারে বসে আছেন, ছাড়তে হবে, যে যত বড়ই মানুষ হোক না কেন, তাই না? একটা চেয়ার ছাড়তে হবে। আমরা যে চেয়ারে বসবো, বিশ্বাসের চেয়ার, আর সেই সিংহাসন ঈশ্বর আমাদেরকে দেবেন, সেই চেয়ার আমার কাছ থেকে কেউ নিতে পারবে না। হালেলুয়া। কিন্তু আমাকে প্রভু সেই সিংহাসন দিতে চান, আর সেটা হচ্ছে অনন্তকালের জন্য। এই চেয়ার আমাকে অনন্তকালের জন্য দিতে চান। হালেলুয়া। তো আমাদেরকে সেই দর্শন দিয়েছেন ঈশ্বর, আমাদেরকে বিশেষভাবে ব্যবহার করার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। লোক অনেক বলছে, অনেকেই আহত, বাট অল্প মনোনীত। আমরা এই অল্পই আমাদেরকে মনোনীত করেছে। দেখুন বিআইপিনগরে প্রচুর লোক আছে, হাজার লোক আছে, লক্ষ লক্ষ লোক আছে, কিন্তু আমাদেরকেই বেছে নিয়েছেন ঈশ্বর। অনেকে মনোনীত, কিন্তু অল্পই মনোনীত। অনেকে আহত, কিন্তু অল্পই মনোনীত। জোসেফ, আমরা জোসেফের ক্যারেক্টার জানি, অনেকেই জানি, অনেকে জানি না। জোসেফ ছিলেন একজন, অনেকগুলো ভাই, এক ভাই, আর সে ছিলেন বাধ্য ছেলে, অর্থাৎ বাবার কথা শুনতেন। আমাদের বাবা হচ্ছেন ঈশ্বর, আর এই জোসেফের বাবা জানি কে ছিল? জোসেফের বাবা যাকব। জোসেফের বাবা হচ্ছে যাকব। হালেলুয়া। আর এই যাকব পাঠিয়েছিল তার ভাইদেরকে দেখাশোনা, মানে দেখে আসতে। ভাইরা অনেক দূর গেছে, তাদেরকে দেখে কোথায় আছে, কখন ফিরবে, কি খাবার দিয়ে পাঠিয়েছিল। আর সেই জোসেফ কিন্তু একবার বলেনি আমি যাবো না, তাই না? আমাদের সামনে এরকম অনেক লোক থাকবে, ঈশ্বর পাঠাবে, সে ভালো নাও হতে পারে, সে চিড়চিড়া হতে পারে, তার মন ক্ষিপ্ত হতে পারে, বিরক্ত হতে পারে, খারাপ হতে পারে, তার মধ্যে হিংসা থাকতে পারে, রাগ থাকতে পারে, তো ঈশ্বর আমাদের তাদের কাছে পাঠাচ্ছে। যেমন
জোসেফকে পাঠিয়েছিলেন তার বাবা তার ভাইদের কাছে। ভাইরা খুব দুষ্টু ছিল, হিংসা করতো, জোসেফকে হিংসা করতো, খুব হিংসা করতো। তবু সে গেছে বাবার বাধ্য হয়ে, বাবার কথা শুনে। আজকে আমাদের বাবার কথা শুনতে হবে। আমাদের একজন ভাইয়ের ম্যানেজ শুনছিলাম, বলছে অন ডিউটি করে মরা ভালো, অফ ডিউটি করে মরা ভালো। কার কি মনে হয় আপনার? অন ডিউটি করে মরা ভালো না অফ ডিউটি করে মরা ভালো? অন ডিউটি না অফ ডিউটি? অন ডিউটি, ভেরি গুড। আমি এটা জানতে চাইলাম কেন বলছি। আপনি যদি অফ ডিউটি করে ঘরে মরেন, ঘরে আপনাকে মরলেন, যদি আপনি ডিউটি করতে করতে করেন আপনার প্রমোশন হয়ে যাবে, আপনি অনেক টাকা পেয়ে যাবেন। আমরা জানি মিলিটারি যদি ঘরে মরে যায় তাদের যা পাওনা এটাই পাবে, কিন্তু যখন ডিউটি করতে করতে মারা যায় না, আর তাদের অনেক কিছু পায়, অনেক কিছু। হালেলুয়া। তো আমরা অন ডিউটি করে মরতে চাই, ঘরে বসে না। সুসমাচার দেব, জীবন চলে যাবে, লোকের গালাগালি খাবো, ধিক্কার খাবো, ভয় করবো না। কি সিনাদি? ভয় করবো না একদম। অন ডিউটি করতে করতে মরবো, প্রভুর কাছে যাবো আমরা সবাই একদম। হালেলুয়া। তো এইটা আমাদের চরিত্রে থাকা দরকার আছে। ঈশ্বর আমাদের একটা বড় বড় দায়িত্ব দিয়েছেন, আমাদের দায়িত্বকে আমাদেরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। যে ছোট কাজে বিশ্বাস করে সে বড় বড় কাজেও বিশ্বাস করে। যে ছোট বিষয়ে বিশ্বস্ত সে বড় বিষয়ে বিশ্বস্ত। ছোট বিষয়ে বিশ্বস্ত হতে হবে, তাই না? আমাকে 1 আনা দিয়েছে, দূর আমি কি করবো, মাটির তলে রেখে দিব, এটা কি ব্যবহার করবো, তাই না? আর যাকে 5 আনা দিল, 5 পয়সা দিল, সে ডাবল ট্রিপল করে ফেললো। যাকে 2 পয়সা দিল সেও তাই করে ডবল করলো। আর যাকে 1 পয়সা দিল সে কি করলো? লুকিয়ে রাখলো। আমরা যেন সেরকম না হই, না? ওটাই ব্যবহার করবো। একটা দিয়েছে, একটা দাম দিয়েছে, আমি একটা দামই ব্যবহার করবো। তুই 2টো দিয়েছে, 2টোই করবো। তুমি বলো ভালো গান করতে পারি, গানই করবো, ওটাতে আমি চালিয়ে যাবো। যদি আমি ভালো বাক্য রিডিং করতে পারি, হ্যাঁ ওটাই করবো আমি। যদি প্রার্থনা ভালো করতে পারি, হ্যাঁ প্রার্থনাই করবো, আমি অনেক প্রার্থনা করবো, লোকের জন্য প্রার্থনা করবো। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আমার বলার খুব দরকার আছে, কোন সময় কি প্রার্থনা করতে হবে সেটা জানা অবশ্যই প্রত্যেকের দরকার। বিশ্বাস করি পার্সোনাল প্রেয়ার আপনি অনেক বড় প্রার্থনা করতে পারেন, 8 ঘন্টা, 1 ঘন্টা, 20 মিনিট, 50 মিনিট। যখন অনেক জন মিলে প্রার্থনা হয় না, তখন প্রার্থনাটাকে একটু লিমিটে করতে হয়। এগুলো শেখার আছে, এগুলো কিন্তু প্রার্থনা অবশ্যই করবো, অবশ্যই করবো। এখন যদি আপনাকে বলেন ভাত খেতে বসে প্রার্থনা করুন, এবার খেতে বসে প্রার্থনা করছেন, আমাদের সমস্ত দেশে সবাইকে ভালো রাখবো, সবাইকে খাবারটা অবশ্যই সে ঠিক আছে। তারপরে এইটা দিয়েছো, সেটা দিয়েছো, ওটা তো আরো হ্যান চললো, সবাই বসে আছে, ভাত ঠান্ডা হয়ে গেল, খাওয়ার হচ্ছে না, প্রার্থনা শেষ হচ্ছে না। আমি এই জন্য বলছেন প্রার্থনা বিষয় সেটা দরকার আছে। প্রার্থনা আপনি কেমন করবেন, কোন প্রার্থনা, কি বিষয় আপনাকে প্রার্থনা করতে দেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে প্রার্থনা করবেন। আপনাকে পুরো ইতিহাস খুলতে বলছে না, এটা আপনি খেয়াল রাখবেন। স্টিফান এবং ফিলিপ যখন শিষ্য চুনা হচ্ছিল, মানে বাঁচা হচ্ছিল, আর স্টিফান আর ফিলিপকে এমন একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল, যে কাজটা তারা আনন্দে, মানে ইচ্ছা আনন্দে করেছিল। জানেন কি দায়িত্ব প্রথমে পেয়েছিল স্টিফান আর ফিলিপ? যারা মন্ডলীতে আসে তাদের জন্য চা দেওয়া, খাবার দেওয়া। ছোট কাজ, বাবা এটা করবো, ইস জামা কাপড় পরবে, বাবা চা পড়ে গেলে কি হবে? অনেকে এই কাজগুলো কেউ চিন্তা করে, আমি একটা বড় বড় কাজ করবো, বড় বড় যেগুলো মানে সামগ্রিক। কিন্তু স্টিফান আরে এই ছোট কাজটাকে বেছে নিয়েছে, আর তাই জন্য একদিকে তারা কি উপাধি পেয়েছিল না, তারা পুরোহিতের উপাধি পেয়েছিল, পাস্টার তারা হয়েছিল। তো এই জায়গাটাকে পেতে গেলে ওই ছোট দিয়ে শুরু করতে হয়। আমি আগে বললাম হজম করার মতো ক্ষমতা রাখবেন, তো ছোট দিয়ে শুরু করবেন, দেখবেন একদিন আপনাকে ঈশ্বর এইখানে ফেলেছেন। আর যদি আপনি ছোট দিয়ে বিশ্বস্ত না হন, যেখানে আছেন ওখান থেকে আরো নিচে চলে যাবেন, তারপরে দেখবেন একদিন এটা দেখবেন। তো এটা হচ্ছে ঈশ্বরের কাজ। কলসীয় 3:23 পদ, কলসীয় 3:23। পাঠ করে 3 অধ্যায়
तन मन से करो, यस यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। হালেলুয়া। যা কিছু করো প্রাণের সহিত কার্য করো, মনুষ্যের কর্ম নয় কিন্তু প্রভুরই কর্ম করিয়া করো। হালেলুয়া। যা কিছু করছো, তুমি একটু বাথরুম বসে করছো, প্রভুর কাজ মনে করে করো। ঈশ্বর ওখানে আশীর্বাদ করবেন, ঈশ্বর ওখানেই বাড়াবেন। হালেলুয়া। যদি পুরস্কার পেতে চান তবে দায়িত্ববান ব্যক্তি হতে হবে। যদি আমি পুরস্কার পেতে চাই দায়িত্ববান ব্যক্তি হবে। ইসরায়েল দেশে প্রথম রাজা শাউলকে ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন, প্রথম রাজা, আর তার অনেক দায়িত্ব ছিল, তাই না? কিন্তু যখন সে দায়িত্ব ঠিক মতন পালন করলো না, যখন সে অবাধ্যতার কার্য করলো, আর সেই রাজ্যটা দায়িত্বের কাছ থেকে শাউলের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে। আর নিয়ে কাকে দিয়েছিল জানি? কাকে দিয়েছিল? শাউলের যে রাজ্যটা, শাউলের যে দায়িত্ব দিয়েছিল ঈশ্বর, দাউদকে দিয়ে দিয়েছিল। এই 5 তলা 3 তলা 2 তলা বলি আমি 1 তলা, এটাও তাই। যা ছিল তার কাছ থেকে কি করলো? তাকে আরো দেওয়া হলো, তাই তো? তো আমাকে ওই রকম একটা কি করতে হবে? তৈরি হতে হবে। শয়তান বিশ্বাসীকে নিরাশ করবে, শয়তান বিশ্বাসীকে দুর্বল করবে, শয়তান বিশ্বাসীকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে, নানানভাবে তাকে কমজোর করে দেবে। কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস থাকি না, আমাকে যেভাবে আমার যত ঝড় আসুক না কেন, ওই ঝড় থেকে আমি আবার দাঁড়িয়ে যাই, দাঁড়াবোই। কেউ 19:25 বলছে, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত। তার জীবনে অনেক কষ্ট এসেছিল, অনেক যন্ত্রণা এসেছিল, তার পরিবার শেষ হয়ে গেছিল, তার সব কিছু শেষ হয়ে গেছিল, কিন্তু একদিন সে সব কিছু ফিরে পেল, কারণ সে জানতো তার মুক্তিকর্তা কি? জীবিত। মুক্তিকর্তা কি? জীবিত। যোসেফ পাপ করতে ভয় পেত। যোসেফকে ফাঁসানো হয়েছিল, মনে পড়ে কিছু? হ্যাঁ, আর সে পাপ করতে ভয় পেয়েছিল। তার সুযোগ ছিল, তাই না? পটিফারের যে ভাইয়ের বউ, সে তাকে কি করেছিল? তাকে লোক দেখিয়েছিল, তাই না? আজকে আপনাকে অনেক লোক দেখাবে এই জগতে, কিন্তু সাবধান। আমার একটা ভালো লিডার হতে গেলে, একটা ভালো খেলোয়াড় হতে গেলে, একটা ভালো গাড়ি হতে গেলে, একটা ভালো প্রিয় হতে গেলে আমাদেরকে খুব সাবধানে চলতে হবে। তাই জন্য কিন্তু সেই যোসেফ কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছিল। মণ্ডলীতে মণ্ডলী বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রত্যেকে কি করতে হবে? ওই রকম একটা খেলোয়াড় হতে হবে। খেলার সময় দেখবেন করে 11 জন 12 জন থাকে, 11 জন থাকে মনে হয়, কিন্তু ওদের পেছনে আরো লোক থাকে। তো কোনো প্রবলেম হলে আরেকজনকে দাঁড় করানো যায়, তাই না? তো ওই রকমই কিন্তু ঈশ্বরও ওরকম লোক রাখেন, যে আপনি খেতে পাচ্ছেন না, আপনার থেকে আবার অন্যকে দাঁড় করিয়ে দেন। তো আমাদেরকে ভালো খেলা করতে হবে। তাই আজকের বাক্য থেকে আমরা শিখতে পেলাম যে দায়িত্ববান ব্যক্তি হওয়া, আর নিরাশ না হওয়া, যে পরিস্থিতি আসুক না কেন নিরাশ হব না। আর তারপরে হচ্ছে ঈশ্বর ভয়শীল থাকা, ঈশ্বরকে ভয় করা, অর্থাৎ সম্মান করা। এই 3টি জিনিস আমাদের জীবনে থাকবে না, আমরা যে কোনো খেলায় জিতে যাবো, যে কোনো খেলা অবশ্যই আমরা আগে যাবো। হালেলুয়া। ঈশ্বর তার আপনাকে আশীর্বাদ অনেক ভালো মধ্যে আসবেন, শেষ প্রার্থনা দেবেন। আছে महान शक्तिपाल परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आनंद करोड़ों के बीच में पिता परमेश्वर, जगत के बीच में हमने चुना है पिता परमेश्वर। कहीं आज पिता परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने वाले के लिए हमें पिता परमेश्वर तुम्हें सावध प्रवचन में लिखा हुआ जाने सारा जगत में सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम बचाव को अपना स्थान दिया।
जो उन पर विश्वास करे वो नाश करे तो हमारे जीवन प्राप्त करे। आज पिता परमेश्वर हमारे पास जगत की कुछ नहीं है, केवल तुम्हारा उस अद्भुत प्रेम के लिए। वो प्रेम पिता परमेश्वर जो एक मनुष्य अपने जीवन को बलिदान दे दे अपना मित्र के लिए। आज पिता परमेश्वर उस प्रेम करके अपना धन्यवाद पिता परमेश्वर जब गुनाह में था पिता परमेश्वर तुमने अपना लहू देकर पिता परमेश्वर बहा कर पिता परमेश्वर अपनी शिक्षा पिता परमेश्वर अपना लहू बहा कर पिता परमेश्वर अपना संतान बनने का योग्य बना। पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर इस मंडली के हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर हमारे बीच में विदाई दे पिता परमेश्वर हमारा मनों को खोल हमारा हृदय को खोल पिता परमेश्वर ताकि पूरा वचन को ग्रहण करने वाले नहीं बल्कि पूरा वचन में चलने वाले हो पिता परमेश्वर। हम हर चीज में आगे बढ़ने वाले हो पिता परमेश्वर। तुम हमारे साथ साथ हो कि वचन में दिखाओ पिता परमेश्वर तुम कभी नहीं हमें छोड़ता है कभी हमें त्यागता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता पढ़ना के लिए पिता परमेश्वर आशीष करता परमेश्वर उनके परिवार में पिता परमेश्वर सेवकाई में पिता परमेश्वर भरपूरी आशीष कर पिता परमेश्वर पास अपना और भी पिता परमेश्वर गहराई में पूरा बच्चा भी पिता परमेश्वर और भी पिता परमेश्वर उसमें देखी जाए कहीं पिता परमेश्वर सुसमाचार पिता परमेश्वर सावध का साथ प्रचार करने वाले हो पिता परमेश्वर धन्यवाद जीवन के लिए पिता परमेश्वर जिस तरह तुम इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर अगुवाई में पिता परमेश्वर आराधना में पिता परमेश्वर जीवन में आशीष का कार्य बने रहे प्रार्थना करें पिता परमेश्वर गीता करके पिता परमेश्वर विश्व के लिए पिता परमेश्वर इस परिवार को हाथ में समर्पित करके पिता परमेश्वर इस परिवार पिता परमेश्वर बड़ी कठिनाई के बीच से पिता परमेश्वर दिया अब पिता परमेश्वर के बावजूद परमेश्वर आज तुम्हारा मंडली इस गृह व्यापक शिक्षण पर धन्यवाद के साथ आए फिर उसके जीवन में आशीष का कारण बने रहे प्रेम का करें प्रार्थना करें बच्चे के जीवन हाथ में समर्पित करें फिर इस परिवार में पिता अपने योजना में आगे बढ़ाए और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के दिमाग के लिए पिता परमेश्वर जो इतना दूर से पिता परमेश्वर यहाँ आई थी पिता परमेश्वर उनकी जीवन में चढ़ाए योजना में आगे बढ़ाए और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के दिमाग के लिए पिता परमेश्वर जो इतना दूर से पिता परमेश्वर यहाँ आई थी पिता परमेश्वर उनकी जीवन में चढ़ाए पिता परमेश्वर जो भी बीमारी जो भी परेशानी पिता परमेश्वर सब निकालते हो उनकी जरूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर सूर्य को भाग समर्पित करके जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर बच्चे का सारा जो कल्पना है सारा जो चिंता है पिता परमेश्वर सारा गोष्ठ में हाथ में समर्पित करते हैं प्रार्थना करते पावनों के लिए पावनों को बात के लिए पिता परमेश्वर दोनों को आशीष दे पिता परमेश्वर वो इतने दूर नहीं काटने से पिता परमेश्वर रविवार यहाँ आते पिता परमेश्वर उसका आशीष दे पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर उसका मतलब में शांति दे जो भी पिता परमेश्वर योजना पिता परमेश्वर जो भी प्रार्थना का निवेदन है सारा प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पढ़ने के बाद के लिए पिता परमेश्वर चुकर चटकाए पीठ का जो दर्द है पिता परमेश्वर जो पिता शरीर का जो कमजोरी यीशु के नाम से बात दे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर आशीष दे पिता परमेश्वर उस परिवार को पिता परमेश्वर आशीष कर प्रार्थना करते उसका विश्वास के लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ आए पिता परमेश्वर कितने दूर से उसका परिवार उसका बेटा के लिए पिता परमेश्वर विशेष करके हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर जो भाई है उसके लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर उसकी जीवन को भी समस्या पिता परमेश्वर सारा समस्या को तुम जानते हो पिता परमेश्वर दाऊद कहता है प्रभु तुझसे छुपकर कहा जाए पाताल में जाए पिता परमेश्वर वहां भी तू हो पिता परमेश्वर आकाश में जाए पिता परमेश्वर वहां भी तू हो तुम पिता परमेश्वर हमारा चिंताओं को जानते हो तुम परमेश्वर हमें सिंचाई तुम्हारे बातों को जानते हो पिता परमेश्वर उस भाई को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते प्रार्थना करें पिता परमेश्वर आरती के लिए चुकत चढ़ाए उसके जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें पिता परमेश्वर उस बहन के लिए जो आई पिता परमेश्वर उसके जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर उनके बच्चों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें पिता परमेश्वर बासी के लिए उसके जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें विद्या के लिए बात के लिए पिता परमेश्वर पिता के उसके भाई के उसके मंडली के लिए पिता परमेश्वर उस मंडली को आशीष कर पिता परमेश्वर ताकि विद्या के द्वारा पिता परमेश्वर पालिका मंडली की जिम्मेदारी हो प्रार्थना करें बाबा के लिए पिता परमेश्वर छुकर चढ़ाए पिता परमेश्वर को आशीष दे पिता परमेश्वर इतने दूर से पिता परमेश्वर आया पिता परमेश्वर उसके जीवन में आशीष का कारण बने रहे तो सूर्य के लिए प्रार्थना करें उसको बात करने जो तबियत खराब है पिता परमेश्वर जो बॉक्स से पड़ा हुआ पिता परमेश्वर उसके नाम से प्रार्थना करें जल्द से जल्द पिता परमेश्वर चढ़ाए उसके जीवन में पिता परमेश्वर ताकि सूर्य का परिवार पिता परमेश्वर धन्यवादित हो अथवा नाम का प्रशिक्षण चीजें कर पाए सिखाएगा सहायता उस परिवार को नाम से बात के धन्यवाद साधन के लिए उसके बैंक के लिए बाप के लिए जो परिस्थिति उस घर में तुम जानते पिता परमेश्वर शिशुओं को पिता परमेश्वर जल्द से जल्द पिता परमेश्वर एक उत्तर चाहिए पिता परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर दे पिता परमेश्वर उन्हीं जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर वो खाम के लिए कोच नहीं पिता परमेश्वर सब पिता परमेश्वर वो तुरंत पिता परमेश्वर प्राणों में उसके जीवन में रहे उठा करके प्रार्थना करें पिता परमेश्वर को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें दीपिका करके धन्यवाद उसके जीवन के लिए पिता परमेश्वर जिस तरह तुमने पिता परमेश्वर दीपिका को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर बहुत सारा परेशानी बहुत सारा बीमारी उसका माँ का मृत्यु के द्वारा पिता परमेश्वर हर चीज पिता परमेश्वर ये पिछला वर्ष पिता परमेश्वर
दीपिका को आशीष किया, सुरक्षित का धन्यवाद देते, दीपिका को अपना हाथ में समर्पित करते, प्रार्थना करते मासी वगैरह की जॉय पिता परमेश्वर, उसका पैर में जो सूजन है पिता परमेश्वर, उसका पैर में जो तकलीफ है पिता परमेश्वर, जो लहू बहा जा रहा है पिता परमेश्वर, जो खून बहा जा रहा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उस पाप को छू कर चंगाई दे पिता परमेश्वर। तुम्हारे वचन में लिखा हुआ पिता परमेश्वर, तुम्हारा कोड़ा खाने से हमें चंगाई मिला पिता परमेश्वर, प्रार्थना करें मासी के मां के लिए, उसका पाप को छू पिता परमेश्वर के जीवन में चंगाई दे। उस पास से जो खून बह रहा पिता परमेश्वर, उस खून नहीं छुआ टूटे पिता ताकि वाक्य जीवन में पिता परमेश्वर विश्वास मेरा परिपूर्ण हो। प्रार्थना करें पापी अगर पिता परमेश्वर पिता सेवकाई को उसे आगे बढ़ा पिता परमेश्वर, हर दुर्बलता से पिता परमेश्वर उसे निकाल पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हर जिद से पिता परमेश्वर उसे निकाल पिता परमेश्वर, उसके संसार से पिता परमेश्वर निकाल पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो तुम्हारा नाच पिता परमेश्वर अपना स्थान पाए पिता परमेश्वर, पूरी जीवन में महान कार्य कर, उनके मंडली को बाहर करके प्रार्थना करें, मंडली के प्रार्थना करें आशीष दे पिता परमेश्वर, पापियों को पिता परमेश्वर बल साहस दे पिता परमेश्वर, ताकि वो मन में ना करें कि हम नहीं कर पाएंगे, मन में वो न सुने कि ये हमारे योग्य नहीं है, पर पिता परमेश्वर वो चाहे कि हर चीज में पिता परमेश्वर वो जयवंत जिए, पिता वो मसीह में जयवंत पिता परमेश्वर, अपना आपको पिता परमेश्वर शिक्षित कर रहे, जो तुमने वो शिक्षा पिता परमेश्वर, प्रार्थना करें भाई के लिए उसे जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए, परिवार को प्रार्थना समर्पित करते, बाकी लोग पिता परमेश्वर सारे लोग प्रार्थना समर्पित करते, ये बात फिर सब कानून रखता परमेश्वर का प्रेम पिता परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन देते, हर चीजें परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर मंडली के लिए प्रार्थना करें, आने वाले दिन में और भी वृद्धि पाए पिता परमेश्वर, और भी लोग आए पिता परमेश्वर, आज मंडली के द्वारा तुम्हारा शुभ समाचार पिता परमेश्वर, उद्धार का समाचार पिता परमेश्वर, आशीष का समाचार प्रचार हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।